स्वागत है आपका बी न्यूज नेशन में। मैं हूं आबिद हुसैन शेख। दानम्मा यात्रा भक्तों की श्रद्धा देखने को मिली। बीजापुर की प्रसिद्ध दानम्मा देवी यात्रा महोत्सव के चलते हर साल की तरह इस साल भी जिले से कई मीलों का सफर पद यात्रा करके गुड्डापुर भक्त आस्था में डूबे दर्शन के लिए रवाना होते हैं। इन भक्तों की सेवा में अन्न प्रसाद, पानी, जूस, फल, कई तरह के खाने की सुविधा स्वयं प्रेरित सभी श्रद्धा के साथ भक्त श्रद्धालुओं के लिए युवा मंडलियां और संघ संस्थाओं और कमेटियां जगह जगह रास्तों पर स्टॉल लगाकर भक्ति और मानवता का संदेश देते हैं। देखिए इसकी एक खास रिपोर्ट हमारे रिपोर्टर खुर्शीद आलम के साथ। शहर बीजापुर से आज हज़ारों की तादाद में गुड्डापुर को भक्ताधिकारी जो गुड्डापुर यात्रा के लिए जाते हैं और हर साल जो है यहाँ पर शहर भर में युवक मंडली हो या कोई और स्वयं संस्थाएं हो, गुड्डापुर जाने वाले श्रद्धालु के लिए सुबह नाश्ते का एहतमाम किया जाता है और शहर भर में जगह जगह स्टॉल लगाए गए हैं ताकि जो भी भक्ताधिकारी गुड्डापुर यात्रा के लिए जा रहे हैं उनके लिए पीने के पानी की सहूलत और नाश्ते की सहूलत यानी हर तरह की सहूलत उनको दी जाती है। और यहाँ से पैदल जो है श्रद्धालु पैदल गुड्डापुर के लिए रवाना होते हैं। एक बड़ी तादाद में भौसार नगर से ये रास्ता होता हुआ चलता है और यहाँ पर जो है मेन रोड से हज़ारों की तादाद में भक्ताधिकारी जाते हैं। आइए इन्हीं से पूछते हैं। 5 ವರ್ಷದಿಂದ ಮಾಡ್ತೀವಿ 1500 to 600 1000 ತನಕ ಹೋಗ್ತದೆ 1000 ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ತದೆ ಸರ್. ಇದು ಭಾಳ ಹಂಗೆ 1000 ಮೇಲೆ ಚಲೋ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚು ಹೋಗ್ತದೆ. ಈ 8 ಗಂಟೆ 4ರಿಂದ ಚಾಲು ಮಾಡಿ ಸರ್. ಎಲ್ಲ ವರ್ಕ್ ಫುಲ್ ಬೋಗಾಣಿ ತೊಳೆದು ಎಲ್ಲ ಹಿಡಿದು ಉಳ್ಳಾಗಡ್ಡಿ ಕತ್ತರಿಸಿ ಮಾಡಿದ್ರು. ಈಗ ಚಾಲು ಆಗಿದೆ ಪೂಜೆ ಗೀಜೆ ಆದಮೇಲೆ. ಇದು ಸಂಜೆ ಮಟ್ಟ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮಟ್ಟ ಹಂಗೆ ಈ ರೋಡಿಗೆ ಫುಲ್ ಇರೋದೇ ಸರ್. ಇದು ಫುಲ್ ಸರ್, ಫುಲ್ ಡೇ ವಿಜಯ್ ಸರ್. ಇದು ಲಾಸ್ಟ್ 4-5 ಇಯರ್ಸ್ನಿಂದ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲರೂ. ಮೊದಲು ಸುಸ್ಲಾ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ, ಒಂದು 50 ಚೀಲ 100 ಚೀಲ ತನ ಚುರುಮುರು ಸುಸ್ಲಾ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ಈಗ ಈ ವರ್ಷದಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ನಿಂದ ಉಪ್ಪಿಟ್ಟು ಶಿರಾ ಲಾಸ್ಟ್ ಏನಾಗ್ತದೆ 4 ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಮಂದಿ. ಅವಾಗ ಏನದ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮುಗಿದ ತನಕ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಟೀ ಇರ್ತದೆ. ಇದೊಂದು 10-15-20 ಮಂದಿ ಗ್ರೂಪ್ ಅದ. ಇವರೆಲ್ಲ ನಾವೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ವರ್ಷ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇದು ರನ್ನಿಂಗ್ ಒಂದು 8-10 ವರ್ಷ ಆಯ್ತು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ. ನಂದು ರಾಜೇಶ್ ದೇಶಪಾंडे। तो बीजापुर के लक्ष्मी टेम्पल के सामने यहाँ पर भी एक स्टॉल लगा हुआ है जो गुड्डापुर पाद यात्रा को जा रहे भक्ताधिकारियों के लिए यहाँ भी सेवाएं चल रही हैं। ನಮಸ್ಕಾರ. ಇದು ಗುಡ್ಡಾಪುರ ದಾನಮ್ಮ ದೇವಿಯ ಪಾದಯಾತ್ರೆ. ನಾವು ಹೊರಟಿದ್ದು ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವ ಅಂಗವಾಗಿ ಮೊದಲನೇ ದಿನವೇ ನಾವು ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಬಿಜಾಪುರದಿಂದ ಗುಡ್ಡಾಪುರದವರೆಗೆ ದಾಸೋಹ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಗುಡ್ಡಾಪುರ ತಲುಪುವವರೆಗೂ ಇದು ದಾಸೋಹ ಇರುತ್ತದೆ. ಇದೇ ರೀತಿ ದುಡ್ಕೊಂಡವರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಫಲ ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದಾಳೆ ತಾಯಿ. ನಾವೆಲ್ಲ ಗುಡಿ ಒಳಗೆ ಸೇರ್ತೇವ್ರಿ. ಯಾರು ಈ ಸದ ಯಾರು ಕಮಿಟ್ ಆಗೋದಿಲ್ರಿ. ನಾವು ಏನಿಲ್ಲದ ಒಂದು 1 ಕೋಟಿ ಜನ ಮೇಲೆ ಬರ್ತದ್ರಿ. ಖರೆ ಗುಡ್ಡಾಪುರದಲ್ಲ ಸ್ಥಳದಲ್ಲೇ ಹೋಗಿ ನಾವು ಸೇರ್ಪಡೆ. ನಾವು ಸಿಂದಗಿದಿಂದ ಹೊಂಟಿದ್ದೇವ್ರಿ. गुड्डापुर पादयात्रा ಮಾಡ್ತಾರೆ। नमस्कार। हम 3 साल से चालू करे। सुबह में 6 बजे चालू करे। पुलाव राइस, प्रसाद, कोशिम्बरी और बुंदा ये शाम के 6 बजे तक चलता। हाँ, कुछ भी ग्रुप है हमारा, लेकिन हम स्वयं घोषित, कोई ऐसा पक्ष वक्ष नहीं है, मंडल नहीं है, ಸ್ವತಂತ್ರ ಪಕ್ಷ ಇದೆ. ರಮೇಶ್ ಮಂಡಳ ವತಿಯಿಂದ ರೀ ಇದು 3 ವರ್ಷ ಆಯ್ತು ಸತತವಾಗಿ ನಾವು ನಡೆಸ್ಕೊಂಡು ಅನ್ನಪ್ರಸಾದ ದಾನಮ್ಮ ದೇವಿಗೆ ಅನ್ನಪ್ರಸಾದ ಎಲ್ಲರೂ ಭಕ್ತಾದಿಗಳಿಗೆ ಅನ್ನಪ್ರಸಾದ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು. ಈ ವರ್ಷನೂ ಪುಲಾವ್ ರೈಸು, ಕೋಶಿಂಬೂರು, ಬುಂದಾ ಎಲ್ಲ ಸಹ ಹುಡುಗರು ಕತ್ತಿಂದ ಎಲ್ಲರೂ ಮಾಡ್ಕೋತ ಬಂದೀವಿ. ಪಾದಯಾತ್ರೆ ರೀ ಬಿಜೆಪಿ ನಮ್ಮ ಗುಮ್ಮಟ ನಗರಿಯ ಕಳಸ ಜಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಸರಿಗಮಪ ದರ್ಶನ್ ಮೆರವಣಿಗೆ ಒಂದು ಗೀತೆಯನ್ನು ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ದರ್ಶನ್
हेलो बीजापुर के चंदाबोड़ी इलाके में ओम साईं संघ की तरफ से श्री दानम्मा देवी अन्न प्रसाद जो गुड्डापुर जाने वाले यहाँ से जितने भी भक्ताधिकारी हैं उनको जो है यहाँ पर जो है सब तरह की सहूलतें दी गई है और इसका उद्घाटन परम पूज्य गुरुजी और सोशल वर्कर हमीद मुशरफ साहब ने इसका उद्घाटन करते हुए कहा कि अन्न प्रसाद जो है श्रेष्ठ प्रसाद है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके जो है अन्न प्रसाद बहुत ही महत्वपूर्ण प्रसाद है, जो आज इसका एहतमाम यहाँ पर किया गया है। इस मौके पर यहाँ संघ सेवा के तमाम पदाधिकारी मौजूद हैं और तमाम लोगों को अन्न प्रसाद दिया जा रहा है। इनको बनाने ईद और दिवाली शिरडी वाले ತ್ರೈಲೋಕ್ಯ ಸಂಪದಾಲಕ್ಕೆ ಸಮುಲೇಖನಬತ್ತೆ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ರೂಪಾಯ ಶಿವಾಯ ಪರಬ್ರಹ್ಮಣೇ ನಮಃ. ಪ್ರಥಮದಲ್ಲಿ ಎನ್ನ ಮನುಗುಳಿ ಮಠದ ಉಭಯ ಗುರುಗಳನ್ನು ಹೃದಯಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಸ್ಮರಿಸಿ ಆದಿಯಲ್ಲಿ ಬಸವಾದಿ ಪರಮತರನ್ನು ಹೃದಯಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಸ್ಮರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇವತ್ತಿನ ಓಂ ಸಾಯಿ ಸೇವಾ ಸಂಘ ವಿಜಯಪುರ ಇವರು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ದಾನಮ್ಮದೇವಿ ಪಾದಯಾತ್ರಿಗಳಿಗೆ ಅನ್ನಪ್ರಸಾದ ಸಂತರ್ಪಣೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಭಾಳ ವಿಶೇಷವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ನಮ್ಮ ಮುಸ್ರಿಫ್ ಸರ್ ಇರ್ಬೋದು, PSI ಸರ್ ಇರ್ಬೋದು, ದಾನಗಳಲ್ಲಿ ಅನ್ನದಾನ ಬಹಳ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ದಾನ. ಪರಮಾತ್ಮ ಜಗತ್ತನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ಬದುಕ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಜಾತಿ ಭೇದ ಭಾವ ಅನ್ನದೇ ಬದುಕಬೇಕು. ಇವತ್ತು ಸಾಕಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ಆಸ್ತಿ ಕಾರು ಇರ್ಬೋದು, ಆದರೆ ಆ ಆಸ್ತಿ ದುಡ್ಡು ಮತ್ತೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕಸಿದುಕೊಳ್ತಾನೆ. ಅದೇ ನಾವು ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾಯಕ ಕೆಲಸ ಏನು ಅನ್ನ ಪ್ರಸಾದ ಬಹಳ ಮಹತ್ವವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಈಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಒಂದು 10-15 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಗುಡ್ಡಾಪುರ ದಾನಮ್ಮದೇವಿ ಪಾದಯಾತ್ರಿಗಳು ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ, ಇದು ಬಿಜಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ ಜನ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಅಖಂಡ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಂದ್ರೆ ಸುಮಾರು ಒಂದು 4-5 ಜಿಲ್ಲಾ ಜನ ಪಾದಯಾತ್ರೆಯಾಗಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅನ್ನ ಸಂತರ್ಪಣೆಯನ್ನು ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇವೆಲ್ಲ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಒಂದು ಸಮಾಜಕ್ಕೊಂದು ಏನಾದರೂ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಂಗೆ ಆಕತಿ. ಮಾಡಬೇಕು, ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಒಳ್ಳೆಯ ಉಪಾಯ ಮತ್ತು ದಾನಮ್ಮದೇವಿ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾಳೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾತನ್ನು ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ನಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾದರೆ ದಾನಮ್ಮದೇವಿ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನು ಮಾಡ್ತಾಳೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾ ನನ್ನ ಮಾತಿಗೆ ವಿರಾಮವಾದ. ಸಾಯಿಬಾಬಾ ಸಂಘ ವತಿಯಿಂದ ದಾನಮ್ಮ ದೇವಿ ಜಾತ್ರೆಗೆ ಹೋಗೋ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಅನ್ನ ಕೊಡೋದು ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಬಿಜಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲ್ಲೆ, ಮುದ್ದೇಬೇಳ, ಬಾಗೇವಾಡಿ ಇಂಡಿ ಅವರ ಕಡೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಇದು ಎಲ್ಲ ಕೋಲಾರವರು ಎಲ್ಲರೂ ಇಲ್ಲಿಂದ ದಾನಮ್ಮ ದೇವಿ ಜೋರಾಪುರ್ಲಿಂದ ಇವತ್ತು ಸಂಜೆಗೆ ಭಾಳ ಮಂದಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಅನ್ನಪಾನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲ ಉಣಿಯವರು ಎಲ್ಲ ಜಾತ ಬೇದು ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲರೂ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ನೀರು ಅವ್ರಿಗೆ ಚಾಚ ಭಜಿ ಊಟ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಭಾಳ ಅನುಕೂಲ ಆಗ್ತೈತಿ. ಎಲ್ಲರೂ ಬಿಜಾಪುರವ್ರು ಹಿಂಗೆ ಸೇವೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದು 10-15 ವರ್ಷದಿಂದ ಭಾಳ ಮಂದಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲರ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ಅವು ಎಲ್ಲ ಹಂಚ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಲಿ. ದಾನಮ್ಮ ದೇವಿ ಅಂತ ನಮಸ್ಕಾರ. ಗುಡ್ಡಾಪುರ ದಾನಮ್ಮ ದೇವಿಯ ಈ ಒಂದು ಜಾತ್ರಾ ನಿಮಿತ್ತ ಪಾದಯಾತ್ರಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಹೋಗುವಂಥ ಭಕ್ತಾದಿಗಳಿಗೆ ನಮ್ಮ ಈ ಓಂ ಸಾಯಿ ಸೇವಾ ಸಂಘದ ವತಿಯಿಂದ ನಿರಂತರವಾಗಿ 11 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಈ ಒಂದು ಅನ್ನದಾನದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು, ದಾಸೋಹವನ್ನು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಇದು ಎಲ್ಲ ದಾನದಲ್ಲೂ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದಂಥದ್ದು ಅನ್ನದಾನ. ಬಹಳ ದೂರದ ಊರಿಂದ ಭಕ್ತಾದಿಗಳು ಈ ಒಂದು ದಾನಮ್ಮ ದೇವಿಯ ಪಾದಯಾತ್ರಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿರುತ್ತಾರೆ. ಈ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ಒಂದು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಪೋಪಹಾರದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡೋದರಿಂದ ಆ ಪಾದಯಾತ್ರಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿ ಒಂದು ದಣಿವನ್ನು ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆ. ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಾವು ನಿರಂತರವಾಗಿ 11 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಆಚರಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ಇನ್ನು ಮುಂದೆನೂ ಆಚರಿಸುತ್ತೇವೆ, ಈಗೂ ಆಚರಿಸುತ್ತೇವೆ. ತಾಯಿ ದಾನಮ್ಮ ದೇವಿಯ ಒಂದು ಆಶೀರ್ವಾದ ಭಕ್ತಾದಿಗಳೆಲ್ಲರಿಗೂ ಇರಲಿ. ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ ಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀ ಅನುಭವ ಸಂಗನ ಬಸವ ಮಹಂತ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರು ಮನುಗುಳಿ ಇವರು ಆಗಮಿಸಿ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಈ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಬಿಜಾಪುರ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಲೀಡರ್ ಆದಂಥ ಹಮೀದ್ ಮುಷರಿಫ್ ಅವರು
ಹಾಗೂ ಜಮೀರ್ ಮುಷ್ರಿಫ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಕೂಡ ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಂತೆ ಈಶ್ವರ್ ಪತ್ತಾರ್ ಅವರು, ಪ್ರಕಾಶ್ ಬೆಲ್ಲದ ಉಣಿಯವರು, ದೀಪಕ್ ವಾಗ್ಜಿ ಅವರು, ವಿಷ್ಣು ಎಂ ಜಾಧವ್, ಓಂ ಸಾಯಿ ಸೇವಾ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಪ್ರಭಾಕರ್ ಬುರುಡ್ ಇವರು ಕೂಡ ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಒಂದು ಶ್ರೇಷ್ಠ ದಾನದ ಈ ಒಂದು ಉದ್ಘಾಟನೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಭಾಗಿಯಾಗಿ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಡೆಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಹಾಗೂ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅನ್ನದಾನಮದೇವಿಯು ಭಕ್ತಿಯ ಭಂಡಾರವನ್ನೇ ಹರಿಸಿದರೆ ಇವತ್ತಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಮಾಧ್ಯಮ ಪ್ರತಿ ನಾಗರಿಕನಿಗೂ ಈ ಒಂದು ಮಾಧ್ಯಮ ಅನುಕೂಲಕರವಾದಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದೆ. ಎಲ್ಲಿ ಒಂದು ಯಾರ ತಪ್ಪತಡೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದರು, ಯಾರಿಗೆ ಒಂದು ಯಾವರಿಗೆ ಒಂದು ಕೆಟ್ಟದಾದರೂ ಕೂಡ ಆ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು, ಒಂದು ಮಾಧ್ಯಮವನ್ನು ಹೇಗೆ ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅನ್ನದಾನಮದೇವಿಯನ್ನು ಭಕ್ತಿಯ ಭಂಡಾರವನ್ನು ಹರಿಸಿದರೋ ಈ ಒಂದು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಮಾಧ್ಯಮ ಒಂದು ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಿದೆ. ಪ್ರತಿ ನಿತ್ಯವೂ ಕೂಡ ಅವರನ್ನು ನಾವು ಸ್ಮರಿಸಬೇಕು. ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಸೇವಾ ಸಂಘದ ಪರವಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸುತ್ತೇನೆ. ಪ್ರತಿ ಮಾಧ್ಯಮದವರೆಗೂ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ಆಗಲಿ, ಇಂಡಿಯಾ ಆಗಲಿ, ನಮ್ಮ ದೇಶ ಯಾವುದೇ ಆಗಲಿ, ಮಾಧ್ಯಮದವರನ್ನು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಸ್ಮರಿಸಬೇಕು. ಎಲ್ಲೇ ಒಂದು ಯಾವುದೇ ಒಬ್ಬ ಅನ್ಯಾಯವಾದರೂ ಅದನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸುವಂಥ ಕೆಲಸ ಇವತ್ತು ಮಾಧ್ಯಮದವರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ನಾನು ಬಿ ನ್ಯೂಸ್ನವರಾಗಿರ್ಬೋದು, ಇನ್ನೇ ಯಾವುದೇ ಮಾಧ್ಯಮದವರಾಗಿರ್ಬೋದು ಅನಂತ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವಿಷಯ ಮುಗಿಸುತ್ತೇನೆ. ಸಂಪತ್ರಾವ್ ಕುಲಕರ್ಣಿ. ಜವಳಿ ಸೋಷಿಯಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ವತಿಯಿಂದ ಹಾಗೂ ಸ್ವಾಭಿಮಾನಿ ಬಿ ಶ್ರೀರಾಮುಲುರವರ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ ಸರ್ವಧರ್ಮ ಉಚಿತ ಸಾಮೂಹಿಕ ವಿವಾಹ ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಬರುವ ಜನವರಿ 13ರಂದು ಈ ಸರ್ವಧರ್ಮ ಉಚಿತ ಸಾಮೂಹಿಕ ವಿವಾಹಗಳು ನಗರದ ಅಂಜುಮನ್ ಕಾಲೇಜ್ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿವೆ. ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಹಿಂದುಳಿದವರಿಗೆ, ಬಡವರಿಗೆ, ಅಸಹಾಯಕರಿಗೆ ಸಹಾಯವಾಗಬೇಕೆಂಬ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಈ ಸರ್ವಧರ್ಮ ಉಚಿತ ಸಾಮೂಹಿಕ ವಿವಾಹ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಜಿಲ್ಲೆ ಸೇರಿದಂತೆ ರಾಜ್ಯದ ಎಲ್ಲರೂ ಈ ಸದಾವಕಾಶ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಮನವಿ. ಸರ್ವಧರ್ಮ ಉಚಿತ ಸಾಮೂಹಿಕ ವಿವಾಹಗಳು ದಿನಾಂಕ 13/1/2019. ಸ್ಥಳ ಅಂಜುಮನ್ ಕಾಲೇಜ್ ಮೈದಾನ, ಮನುಗುಳಿ ರೋಡ್, ವಿಜಯಪುರ. ವಿವಾಹ ನೋಂದಣಿಗಾಗಿ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ 8970333944, 8792092220, 8123288852 ಮತ್ತು 9980370157. ಕಚೇರಿಯ ವಿಳಾಸ ಮನುಗುಳಿ ರಸ್ತೆ, ಅಲಿ ಮಸೀದ್ ಹತ್ರ, ವಿಜಯಪುರ. और खबरों के लिए देखते रहिए बी न्यूज नेशन। बी न्यूज नेशन के लेटेस्ट न्यूज़ों को अपने मोबाइल में देखने के लिए यूट्यूब में बी न्यूज नेशन के चैनल के सब्सक्राइब आइकॉन को दबाएं और फिर बेल आइकॉन को दबाने पर आप लेटेस्ट न्यूज़ों को देख सकते हैं।